بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. آج ہم جو بات کریں گے وہ چوٹی سے کریں گے, اوپر سے کریں گے, بالکل سیدھی بات. عمران خان کا اور اس نظام کا اصل چکر کیا ہے, دھندا کیا ہے, وجوہات بعد میں کیا بنی ہے. بے شمار سروے کے بعد, تحقیق کے بعد جس جگہ پر ہم پہنچے اس کا مطلب ہے نظام. عمران خان صاحب نے حکومت کی, اس میں ناکام رہے, کچھ نہیں کر سکتے. عمران خان میں آج سے 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے دیکھے تو کہہ رہا تھا اب وہ ایک نئی بات کھیل رہا ہے اس ملک میں, کیونکہ قائد اعظم صاحب نے کہا تھا کہ یہاں کا نظام جو جمہوری اور پارلیمانی ہوگا. پھر اس ملک میں آئین نہیں تھا 26-27 سال, تو ذوالفقار علی بھٹو نے 73 کا آئین دیا. تو عمران خان کیا کھیل رہا ہے؟ عمران خان کھیل یہ رہا ہے اور کچھ تو یہاں پہ اس ملک میں ہو نہیں سکتا. یہاں کے لوگ بھیڑ پکڑی ہیں اور ہے بھی ویسے حقیقت ہی. 70 سالوں میں ہم سے کچھ ہوا تو نہیں, دنیا کہاں سے چلی اور کہاں پر نکل گئی. تو اس نے ایک نیا شوشہ ہی کہہ لیں لوگوں میں بٹھا کہ صدارتی نظام. عمران خان آج ہم یہ بات کریں گے کہ ٹکراؤ کیا ہے, پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام. اگر عمران خان صدارتی نظام لے آتا یا لے آئے گا تو پھر بھٹو کا اور قائد اعظم کا نام نہیں رہے گا. آنے والی دنیا یہ کہے گی پاکستان ترقی کرے نہ کرے, یہاں پہ تو صدارتی نظام کس کا ہوگا؟ پھر وہ یہ شو کرے گا کہ یہ عمران خان کا صدارتی نظام. کیونکہ چکر یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کی ایک ہی فلم ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے نام. وہ کیا کہتے ہیں, سب سے بڑا نام. ویسے وہ یہ بھی کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے بہت اوپر کی سوچتے ہیں. تو عمران خان کی جو کوشش ہے اب وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بڑھے کہ میں صدارتی نظام میں. ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں, لوگوں کو نہیں پتا, پرسوں بھی کسی سے میری بات ہو رہی تھی کہ انگلینڈ میں پارلیمانی نظام ہے, یعنی پارلیمنٹ کا, وزیر اعظم کا. اسپین میں پارلیمانی نظام ہے, اٹلی میں پارلیمانی نظام ہے, انڈیا میں پارلیمانی نظام ہے, بنگلہ دیش میں پارلیمانی نظام ہے, دنیا کے بے شمار ملکوں میں پارلیمانی نظام ہے, اور دنیا کے اسی طرح بے شمار ملکوں میں صدارتی نظام بھی ہے. یعنی 33-34 ملکوں میں وزیر اعظم ہوتا ہے, اتنے ہی ملکوں میں 2-3 کم زیادہ صدر ہوتا ہے, لیکن اتنے ہی ملکوں میں بادشاہی ہے, یہاں پہ کنگ ہے, یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے. مطلب جو امریکہ کا صدارتی نظام ہے یا آسٹریلیا کا صدارتی نظام ہے یا فرانس کا صدارتی نظام ہے, وہ بھی غیر جمہوری نہیں ہے, وہ بھی جمہوری ہے. مطلب وہاں پہ الیکشنز ہی ہوتے ہیں, تو صدر ہو یا وزیر اعظم ہو اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو یہ صدارتی ہے اور یہ وزیر اعظم. لیکن اس کے علاوہ دنیا میں نے آپ کو بتایا جس طرح بادشاہی نظام ہے, اور اس کے علاوہ کچھ ملکوں میں دوسری ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے, یعنی وہاں پہ فوجی حکمران ہے. اور سوئٹزرلینڈ اور 1-2 ملک جو ہے ان کا نظام تھوڑا سا وہاں پہ مختلف ہے. تو یہ چند جو نظام ہے دنیا میں وہ چل رہے ہیں. تو اب واپس آتے ہیں. اچھا, عمران خان صاحب جب ڈیلیور نہ کر سکے تو وہ دھمکی دیتے تھے کہ ہم صدارتی نظام لے کر آئیں گے. آئین انہوں نے پڑھا ہوا نہیں تھا. آئین پڑھنے کے بعد یا کچھ لوگوں نے, بابر وان یا آگے جیسے لوگوں نے بھی ان کے کان میں ڈالا بھائی جی کہ صدارتی نظام لانا ہے یا کوئی اس طرح کی آئینی ترمیم کرنی ہے, یہ تو پورا آئین ہی تبدیل ہو جائے گا, نظام ہی تبدیل ہو جائے گا. تو اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. 2/3 اکثریت کے بعد بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے. تو اب عمران خان نے دوسرا شوشہ چھوڑ دیا کہ میں اب جیت کر آؤں گا, 2/3 اکثریت لے کر آؤں گا. کہ یہ جو 2/3 اکثریت کی فلم ہے, بیسک یہ وہ ہے کہ پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام لانا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے یہ پٹھو تھے, سلیکٹر نے ان کو سلیکٹڈ بنایا تھا, سلیکٹڈ کیا تھا, تو کہیں سے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا اور لفظ واٹ بولا گیا کہ آپ پی ٹی آئی صاحب مل جائے تو نون لیگ کو واٹ لگاتے ہیں. لیکن جب بعد میں بھنک پڑی زرداری صاحب کو کہ یہ 18ویں ترمیم جو ہے اس میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں, کچھ اور اس طرح کی چیزیں, پھر NFC واٹ کا ختم کرنا, تو پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہ بنے. پاکستان کا ایک بڑا طبقہ جو ہے ظاہری بات ہے وہ پارلیمانی نظام کو پسند کرتا ہے. آپ کو یہ بتا دوں, چاہے کوئی ادارہ ہو, چاہے سیاسی جماعتیں ہوں, ان کی اکثریت الیکشن انہوں نے آپس میں لڑنا ہوتا ہے, وہ تو پارلیمانی نظام پسند کرتے ہیں. کچھ جو اب ہے وہ صدارتی نظام کی بھی بات کرتے رہتے ہیں. تو عمران خان کیونکہ اچھا پھر دوسرا تھا کیونکہ فیاض حمید تھے ISI کے سربراہ, یہ عاصم منیر کو 8 مہینے کے بعد اٹیک آ رہی,
फैज़ हमीद को इमरान खान साहब ने लगवाया था। उसकी 2-3 वजूहत थी, जिस तरह मतलब उनकी जो खातून उस वक़्त की अव्वल है बुशरा बीबी और फराह गोगी, उनकी करप्शन के जो केसेस हैं उनकी फ़ाइल जनरल आसम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब तक पहुँचाई थी। उसके अलावा इमरान खान साहब ने ये ड्यूटी लगाई थी जनरल आसम मुनीर को कि आप पंजाब में नून लीग को तोड़ें, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो ऐसी बेशुमार वजूहात की बना पर फिर ईरान का भी कुछ मसला था बॉर्डर्स पर, तो ये वजूहात थी कुछ, जिस वजह से हटा कर जनरल आसम मुनीर को फैज़ हमीद को चीफ वहाँ पे ISI का सरबराह लगा दिया गया। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में तारीख में सबसे कम 8-8.5 महीने DJISI रहे। तो अब इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च था, ये सारे मकसद थे, ये यही थे कि आसम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना लग सके। अब आज 28 तारीख ख़त्म हो रही है, सुबह 29 तारीख शुरू हो रही है। अब जो वो स्टिक है वो जनरल आसम मुनीर के हाथ में होगी। तो आने वाला वक्त मतलब इमरान खान इस मनसूबे में भी फेल हो गए, क्योंकि आप जनरल आसम मुनीर हैं या ये जमाते हैं दूसरे, ये तो पहले ही पार्लिमानी निज़ाम को पसंद कर दिया है और सदारती निज़ाम का इमरान खान और फैज़ हमीद वगैरह जो है मेरे ख्याल में रिटायरमेंट ले लेंगे। वैसे भी अप्रैल में तो अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना बनते तो उन्होंने रिटायर हो जाना था। और हमारे जो कैमरा मैन है फैज़ हमीद की रिटायरमेंट का सुनकर ये जो कैमरा एक दफ़ा डगमगाया था आपने देखा, लेकिन वो संभल चुका है। इसी तरह मुल्क भी संभल चुका है। हमारे कैमरा मैन मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी, नवाज गोंदल साहब जो हैं आप देखें वो कितनी संजीदगी से फिक्रमंद है कि इस मुल्क के हालात कब ठीक होंगे। और हर पाकिस्तान, चाहे वो सियासी है चाहे गैर सियासी है, चाहे वो सरकारी मुलाजम है चाहे वो बिल्कुल बेरोज़गार है, हर कोई यही चाहता है हमारे हालात अच्छे हों, हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों। तो लेकिन ये बड़े बड़े लोग जो सब्ज़ बाग दिखाते हैं, झांसे देते हैं, कोई सदारती निज़ाम की फ़िल्म चलाता है, कोई पार्लिमानी निज़ाम की फ़िल्म चलाता है, लेकिन पाकिस्तान की रियाया आवाम उनको 2 वक्त की रोटी है। रोटी, कपड़ा, मकान, रोज़गार, तलीम और से ये जो बुनियादी और हिफाजत, महफूज होना, तहफ़्फ़ुज़ मिलना। एक पाकिस्तानी की पूरी दुनिया में कुछ सरकारी इदारे बनाए जाते हैं या ये जो सियासतदान है ये इसीलिए होते हैं कि इन चीज़ों पर काम हो और लोगों को ये चीज़ें अवेलेबल हो, मुहैया हो। तो जनाब ये नया सिस्टम है, इमरान खान हारे जीते, कोई और हारे जीते, ये छोटी बातें हैं। जमात छोटी है, हुकूमत छोटी होगी। यहाँ पे बड़ी चीज़ है निज़ाम कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो जंग चल रही थी वो सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम की। मैंने आपको एक नए रुख से, क्योंकि मेरा आपसे वादा है, मैं आपसे हमेशा एक बात करता हूँ, मैं तस्वीर का दूसरा नहीं आपको तस्वीर का तीसरा रुख दिखाता हूँ। तो ये बैक साइड पे ये असल चीज़ चल रही है इमरान खान की और इनकी सदारती निज़ाम की और पार्लिमानी निज़ाम की। लेकिन इमरान खान साहब उसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी मर्जी का नहीं लगा। और मैं ये भी बता दूँ कि 6 फरवरी को इसी साल जब आसफ जरदारी शहबाज शरीफ को मिलने गए थे तो उस वक्त नवाज शरीफ के ज़रिए जो फ़ोन हुआ था तो जरदारी साहब ने यही बताया था कि ये प्रोजेक्ट 10 साल का है, 2028 का है। और है भी सच्ची बात, इमरान खान रहता, उसकी मर्ज़ी का चीफ आर्मी स्टाफ लगता तो इनकी उसने वाकई वाट लगा देनी थी। तो चाहे प्रेशर होगा जो कुछ होगा, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो इमरान खान ना लगाए तो इससे सदारती निज़ाम भी नहीं आएगा, बाकी मामला भी बच जाएंगे। और बड़े प्लान के लिए यहाँ पे कुछ फ़ायदे होते हैं तो बेशुमार नुकसान होते हैं, उनको फेस करेंगे। तो इसी वजह से कोशिश की गई। और दरमियान में इमरान खान ने 60-62 जलसे किए, 2 लॉन्ग मार्च दिए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो अपनी मर्जी का नहीं लगा सके। और अब तक जो ये हुकूमत है इन्होंने उसको इलेक्शन की डेट भी नहीं दी। तो इमरान खान के पास परसों कोई जवाब नहीं था तो उन्होंने वो पत्ता खेला जी हम इस्तीफ़ा दे देंगे, तहलील कर देंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली। अच्छा किया, ये अच्छा पता है। मैंने उस दिन भी कहा था क्योंकि हम 6 महीने पहले भी इमरान खान साहब पे तनकीद कर रहे थे। एक ताकत तो आपकी मुट्ठी में, आप खामखा जलसे कर रहे हैं या लोगों को जलील कर रहे हैं। आप पंजाब असम्बली ख़त्म कराएं और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ख़त्म कराएं तो एक प्रेशर होगा। बाकी सिंध से इस्तीफ़े दें, बलोचिस्तान से इस्तीफ़े दें, सेनेट में इस्तीफ़े थे, पंजाब और कौमी असम्बली में इस्तीफ़े कंपनी की मशहूरी के लिए 2014 में भी दिए थे, अब भी दिए, उस वक्त भी आप वापस आ गए थे। और ख्वाजा
आसफ के सख्त जुमलों का, उस बयानिए का कुछ शर्म होती है, या होती है कि आपने सामना किया था। तो अब आप राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर है कि करके जाएं, कहें भाई हम इस्तीफ़ा देते हैं, तो आपके इस्तीफे फ़ौरन मंजूर हो जाएंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बदल चुका है, अब चंद घंटों के बाद नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। अब दूर दूर तक कोई सदारती निज़ाम के चांस नहीं है। इलेक्शन कौन हारता है कौन जीतता है हमारी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बदकिस्मती है, मैंने आपको बताया है, आज तक पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, इनमें कोई भी हो, इनमें किसी के पास आपके लिए, मेरे लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए कोई अच्छा विजन या प्लान ऑफ रोड नहीं है। तो इसका एक ही हल है, ये नफरतें, जंगें, मोहब्बतें अपनी जगह, पाकिस्तान को बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी है। उसका सिर्फ एक हल है, कम अज़ कम अगले 10 साल अपने लालच, अपने मफाद ढूंढ कर सब पाकिस्तान के लिए मिलजुल कर, इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ इकट्ठे होकर अगर काम करे तो पाकिस्तान फिर किसी हद तक वापस बेहतरी की तरफ जा सकता है, वरना मामला खराब करते रहेंगे। फैसला आपने करना है। अब तक इतना ही काफ़ी। पावर एंड पुअर विद राज ज़ुल्फ़िकार।